والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑیں جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء یعنی مذاق کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے بتائیے۔ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر پر سے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی تلاوت ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص
अर्ज गुजार हुआ मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया तुम्हारा बाप हुज़ाफा है, तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा होकर अर्ज गुजार हुआ या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया सालिम मौली शैबा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की हालत देखी। जब लोग सवाल कर रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था उसका रंग बदल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, लेकिन हजरत उमर ने देखा कि आपके चेहरे का रंग बदल रहा है, तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो है अल्लाह की तरफ तौबा करते हैं, हमसे गलती हो गई, हम तौबा करते हैं। दूसरी रिवायत यूं है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरज ढलने पर यानी सूरज डूबने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और नमाज ज़ुहर पढ़ी, फिर मिंबर पर खड़े हुए। तो ये ढलने से मुराद ज़ुहर का वक्त है, डूबा नहीं था। नमाज ज़ुहर पढ़ी, फिर मिंबर पर खड़े होकर क़यामत का जिक्र किया और बताया कि इसमें बड़े बड़े उमूर हैं। फरमाया जो किसी चीज के बारे में मुझसे पूछना चाहता है पूछ ले, और तुम मुझसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछोगे मगर मैं तुम्हें उसी जगह बता दूंगा। बस लोग बहुत ज्यादा रोए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज गुजार हुए मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल होकर अर्ज गुजार हुए हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर फरमाया अभी मुझ पर जन्नत और जहन्नम उस दीवार के गोशे में पेश की गई, मैंने ऐसी भली और बुरी चीज नहीं देखी। इन अहादीस से साबित हुआ कि सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक की तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया गया है। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब में एतराज करना ये मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह को हुजूर ने इल्म दिया है, अगर कोई इसमें एतराज करे तो ये मुनाफिकीन का तरीका है। आयत में फरमाया गया कि हे आम लोगों अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तला नहीं करता, अलबत्ता अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है और उन बरगुज़ीदा रसूलों को गैब का इल्म देता है। और सैयदुल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में सबसे अफजल और आला है, उन्हें सबसे बढ़कर गैब का इल्म अता फरमाया गया है। इस आयत से और उसके सिवा बकसरत आयात व अहादीस से साबित है कि अल्लाह ताला ने सुल्ताने दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के उलूम अता फरमाए और गैबों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा है। आयत के आखिर में फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हें गैब का इल्म नहीं, तुम्हें गैब का इल्म नहीं, तुम्हारा काम यह है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तुम्हें गैब का इल्म नहीं दिया गया, तुम्हारा काम क्या है? अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। जिसमें यह बात भी दाखिल है कि इस बात की तस्दीक करो अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा रसूलों को गैब पर मुत्तला किया है। इसके ताल्लुक से मजीद और भी मालूमात है, इंशाअल्लाह इसका जिक्र मैं कल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता